Welcome back. In our last session, we had discussed practical question number 1 of casebook, which is relating to simple casebook. In our today's session, we are going to start columnar casebook, two columnar casebook. Three different types of two columnar casebook can be prepared as shown under. Three different types of casebook as discussed in our earlier session. Number 1, cash and bank column, cash and discount column, and number 3, bank and discount column. There are three different types of two columnar casebook which can be prepared: cash and bank, cash and discount, and bank and discount. In our today's session, we are going to discuss first type of two columnar casebook, which is cash and bank. Cash and bank columnar casebook. To record the cash transaction as well as transactions with bank, two separate columns are maintained in casebook on receipt and payment side. As we have discussed earlier, that two columnar casebook means there will be two columns of amount on each side, debit side and credit side. In our simple casebook, there was only one column for amount on each side, debit and credit side. But in two columnar casebook, amounts column will be two on each side. One is for cash and one is for bank. Now, the transactions which are done through cash will be recorded under cash column, and transactions which are done through check or bank will be recorded in bank column. The logic of receipt and payment will remain same. If amount is received, we will record the transaction on debit side, and if amount is paid, that amount will be recorded or the transaction will be recorded on credit side. The only difference is now we have to see whether payment is received or paid by cash or by check. If amount is through cash, then we need to record that transaction in cash column, and if that amount or transaction is through check or bank, then that transactions amount will be recorded in bank column. Clear, everybody? Contra entry transaction. There is one important concept in cash and bank columnar casebook is contra entry transaction. Now, what is the meaning of contra entry transaction? Contra entry transaction means those type of transactions which include both cash and bank. Cash account and bank account બંને involved હોય એક સાથે એક જ transaction. That transaction will be known as contra entry transaction. Now, due to contra entry transaction, there will be no income or no expense to us. આપણને આપણી total income જે છે અથવા total expense જે છે એની અંદર કોઈ ફરક નહીં પડે. But this transaction need to be recorded. Simple example આપું. Suppose મારી પાસે 5000 રૂપિયા છે અને મારા શર્ટના પોકેટની અંદર હોય. એ શર્ટના પોકેટમાંથી હું 2000 રૂપિયા મારા પેન્ટના પોકેટની અંદર રાખી દઉં. તો હું એવું કહી શકું કે મારી પાસે હવે 3000 રૂપિયા થઈ ગયા, બીકોઝ અહીંયાથી 2000 રૂપિયા મેં નીકાળી અને પેન્ટમાં રાખી દીધા પેન્ટના પોકેટની. નો, એ 5000 રૂપિયા મારી પાસે જ છે અને મારી જ ઓનરશિપ, બરાબર. ખાલી 2000 રૂપિયા ફ્રોમ ફ્રન્ટ પોકેટ મેં એને મારા પેન્ટના પોકેટની અંદર રાખી દીધું. પણ આ રેકોર્ડ તો કરવું પડશે ને કે હવે આપણી પાસે 3000 રૂપિયા પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઉપર છે, 2000 રૂપિયા બેંકની અંદર છે, રાઈટ. કે 3000 રૂપિયા સપોઝ આપણે કેશમાંથી cash deposited into bank. મારી પાસે જે 5000 રૂપિયા છે એમાંથી 2000 રૂપિયા cash deposited in bank. So we can say that now we have balance of 3000 rupees cash in hand and 2000 rupees at bank. Clear? સમજાય છે? આ આપણી ઇન્કમ કે એક્સપેન્સ નથી. We have total 5000 rupees જે પહેલા આપણી પાસે કેશ માં હતા. હવે કેશ ખાલી 3000 rupees છે અને બેંક બેલેન્સ થઈ ગયું છે 2000. So this type of transaction need to be recorded. બીજો ટ્રાન્ઝેક્શન તમને કહું તો કેશ વિથડ્રોન ફ્રોમ બેંક, કેશ ડિપોઝિટેડ ઇન બેંક એન્ડ કેશ વિથડ્રોન ફ્રોમ બેંક. આ ટાઈપના જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે that will be considered as contra entry transaction. ઘણીવાર આપણી જ બે બેંક હોય, એ બે અકાઉન્ટ વચ્ચે ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય. સપોઝ one account is having with SBI and another account is having with Bank of Baroda. SBI ના અકાઉન્ટમાંથી આપણે બેંક ઓફ બરોડાના અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરીએ, that is also considered as contra entry transaction. એક બેંક આપણીમાંથી આપણા એક બેંકના અકાઉન્ટમાંથી બીજા બેંક અકાઉન્ટમાં આપણે રૂપીસ ટ્રાન્સફર કરીએ, એ પણ આપણું contra entry transaction જ કહી શકીએ.
કેવી રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન થશે શું હવે જોઈએ. ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન which cash and bank both accounts are affected is known as contra entry transaction, which is to be recorded on both side of cash book. Cash book ની અંદર બંને સાઈડ રેકોર્ડ કરવા પડશે because cash, suppose આપણે cash deposited into bank, cash goes out of business, a transaction છે, and bank is receiver, so a bank ને related transaction. It means cash is also goes out of business, that is why we need to record on credit side, and bank is receiver, bank ની અંદર રૂપીસ આવે છે, bank receiver છે, so we need to record this on debit side. એટલે બંને સાઈડ ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરવા પડશે. એક જ ટ્રાન્ઝેક્શનની બંને સાઈડ ઇફેક્ટ આવશે કેશની, એક કેશ કોલમમાં આવશે અને એક બેંક કોલમમાં આવશે. જ્યારે કોન્ટ્રા ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો આપણને ખબર કેમ પડશે કે આ કોન્ટ્રા ટ્રાન્ઝેક્શન છે? આપણે તો ડાયરેક્ટલી એન્ટ્રી કરી નાખશું બંને સાઈડ, ડેબિટ સાઈડ અને ક્રેડિટ સાઈડ, તો આપણને ખબર પડે એટલા માટે આપણે સી will be written, C for contra, first letter of contra, C will be written in LF column, ledger folio column, or you can say voucher number of cash book on the both sides of corresponding entry. બંને સાઈડ જે લેજર ફોલિયોની કોલમ છે એની અંદર આપણે સી મેન્શન કરશું, તો જેનાથી આપણને ખબર પડે તો પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ રિલેટેડ ટુ કોન્ટ્રા એન્ટ્રી. કોન્ટ્રા એન્ટ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન છે ખબર પડે એટલા માટે આપણે બંને સાઈડ કોન્ટ્રા એન્ટ્રીની લેજર ફોલિયો કોલમ જે છે એમાં સી લખશું. ક્લિયર? તો આ જે આપણું જે છે એ ટુ કોલમનર કેશ બુકનું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસ્કશન કરવાની જરૂર હતી એ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું. હવે આટલા જ પોઈન્ટ છે જેમાં બે કોલમ હશે એટલું કીધું કે કેશ કોલમ અને બેંક કોલમ. કેશના જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે કેશ કોલમમાં લખશું, બેંકના જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે બેંક કોલમમાં લખશું. કોન્ટ્રા એન્ટ્રી એટલે કે જેમાં કેશ અને બેંક બંને કોલમ ઇન્વોલ્વ હોય, બંને અકાઉન્ટ ઇન્વોલ્વ હોય એવા ટાઈપનું ટ્રાન્ઝેક્શન. એક્ઝામ્પલ એના છે કેશ ડિપોઝિટેડ ઇન બેંક ઓર કેશ વિથડ્રોન ફ્રોમ બેંક, અને એ ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ બુકની અંદર બંને સાઈડ રેકોર્ડ થશે અને એ ટ્રાન્ઝેક્શનની સામે લેજર ફોલિયો કોલમમાં સી લખવાનું આપણે થશે, એટલે આપણને ખબર પડે કે ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ કોન્ટ્રા એન્ટ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન. ક્લિયર? હવે આપણે આ ટુ કોલમનર કેશ બુક જે છે વિથ કેશ એન્ડ બેંક કોલમ, આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 એને રિલેટેડ છે એ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 2, ફ્રોમ ધ ફોલોઇંગ ટ્રાન્ઝેક્શન prepare the cash and bank column cash book of શ્રી ગોવિંદ. ગોવિંદના બુક્સની અંદર કેશ બુક પ્રિપેર કરવાની છે વિથ કેશ એન્ડ બેંક કોલમ. ક્લિયર? ફોર્મેટ કંઈક આ રીતે હશે. કેશ બુક ઓફ શ્રી ગોવિંદ, ડેબિટ સાઇડ, ક્રેડિટ સાઇડ. બેંક કોલમ સુધીની જે કોલમ છે those columns will be considered as debit side, and from date again જે કોલમ્સ છે એ બધી કોલમ્સ considered as credit side column. Date, receipts, receipt number, ledger folio, cash column, bank column. Credit side, date, payments, voucher number, ledger folio, cash and bank column. તો આ આપણું ફોર્મેટ છે. વન બાય વન ટ્રાન્ઝેક્શન જોઈએ અને જે ટ્રાન્ઝેક્શન આમાં રેકોર્ડ થતા હશે બધા રેકોર્ડ કરતા જઈએ. માર્ચ 2019 ના ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ફર્સ્ટ ડેટ નો ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ઓપનિંગ કેશ બેલેન્સ ₹6000 એન્ડ ઓપનિંગ બેંક બેલેન્સ 5000. કેશ બેલેન્સ અને બેંક બેલેન્સ બંનેની ઓપનિંગ બેલેન્સ આપેલી છે. કેશ બેલેન્સ ₹6000 and bank balance ₹5000. First transaction, balances will be recorded on debit side. First March, two balance brought down. Cash balance cash column માં 6000, bank balance 5000 bank column. તો આ રીતે જે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન હશે એ કેશ કોલમમાં લખશું. બેંક થી જે ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હશે that will be recorded under bank column. Moving further, next transaction. Transaction second, 4th March. Goods of ₹10,000 sold to Mira for cash at 10% trade discount. Goods sold to Mira for cash ₹10,000 at 10% trade discount. So our transaction record thase because it is a cash transaction. Goods sold to Mira, cash transaction of sale of goods. Particulars માં આવશે sales અને date આવશે 4th March. Amount કેટલી આવશે અને કઈ જગ્યાએ આવશે? Amount will be 10,000 minus 10% of 10,000, which is 1,000. Means 10,000 minus 1,000, final amount will be 9,000. Amount 9,000 also. Whether it will be recorded on cash column or bank column.
ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે goods sold to Mira for cash, specifically mention કર્યું છે for cash. It means it is a cash transaction and it is recorded under cash column. ચેકથી અમાઉન્ટ નથી રિસીવ થઈ, જો ચેકથી અમાઉન્ટ રિસીવ થઈ હોય તો આપણે બેંક કોલમમાં મેન્શન કરવાનું. goods of 10,000 sold to Mira at 10% rate discount for cash, એની એન્ટ્રી કઈ રીતે આવે આપણે જોઈએ. રિસીપ્ટ સાઇડ 4th March 2 સેલ્સ અને કેશ કોલમમાં આવશે 9,000, બેંક કોલમમાં ડેશ કાંઈ નહીં આવે. ક્લિયર? બધાને સમજાઈ ગયું? 9,000 રૂપીસ કેશ કોલમમાં લખેલું છે. ઓકે, ફરી એકવાર ક્વેશ્ચનની અંદર જાય. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન 10th, goods of rupees 3,000 purchased from આકાશ. આકાશ પાસેથી આપણે goods purchase કર્યા છે. whether this transaction will be recorded in cash book? No, this transaction will not be recorded in cash book as it is credit transaction, credit purchase of goods from Akash. So this transaction will be recorded in purchase book, not in cash book. Clear? Next transaction 13, cash of rupees 1,500 is deposited in bank. 1,500 deposited in bank. Both cash and bank is involved. This is known as contra transaction. આ ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ બુકની બંને સાઈડ રેકોર્ડ થશે. ચેક કરીએ કેવી રીતે રેકોર્ડ થશે. 13 ના જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે, cash of rupees 1,500 is deposited in bank. Cash goes out of business and bank is receiver. It means bank કોલમમાં ડેબિટ સાઈડ એન્ટ્રી થશે. cash bank કોલમમાં ડેબિટ સાઈડ. 13th March રિસીપ્ટ સાઈડ શું લખશું? ટુ કેશ અને લેજર ફોલિયોની અંદર સી લખેલું છે. કેશની અંદર ડેશ આવશે અને બેંક કોલમમાં 1,500. કેશ ડિપોઝિટેડ ઇનટુ બેંક, ઇટ મીન્સ બેંક કોલમમાં 1,500 ડેબિટ સાઇડ. બેંક ઇઝ રિસીવર, બેંક કોલમમાં ડેબિટ સાઇડ લખવાનું થશે. પર્ટિક્યુલર્સ અથવા રિસીપ્ટમાં શું લખશું? ઓપોઝિટ અકાઉન્ટનું નામ. જે કોલમમાં આપણે એન્ટ્રી કરતા હોય એ કોલમનું નામ ક્યારેય નહીં આવે. તમે જોશો કે કેશ કોલમ જેટલી એન્ટ્રી કરીએ એમાં ક્યારેય કેશ અકાઉન્ટ નહીં આવે. બેંકમાં જેટલી એન્ટ્રી કરશો એમાં ક્યારેય બેંક અકાઉન્ટ નહીં આવે, ઓપોઝિટ અકાઉન્ટ જ આવશે. ગુડ્સ સોલ્ડ ફોર કેશ તો આપણે અહીંયા સેલ્સ લખેલું. ગુડ્સ પરચેસ તો આપણે પેમેન્ટ સાઇડ પરચેસ લખશું, કેશ કે બેંક નહીં લખીએ. લેજરની અંદર પણ આપણે આ જ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી હતી કે ઓપોઝિટ અકાઉન્ટનું નામ લખશું. જે લેજરની અંદર એન્ટ્રી કરતા હોય એ લેજરની અંદર પર્ટિક્યુલર લેજરનું નામ ક્યારેય નહીં આવે. સપોઝ સેલ્સ અકાઉન્ટ બનાવતો હોય તો સેલ્સ અકાઉન્ટમાં ક્યારેય ડેબિટ સાઇડ અથવા ક્રેડિટ સાઇડ પર્ટિક્યુલર્સમાં સેલ્સ નહીં આવે. એવી જ રીતે આ ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર 1,500 બેંકમાં ડિપોઝિટ કર્યા છે તો બેંક કોલમમાં 1,500 લખશું, પણ પર્ટિક્યુલર્સમાં શું લખશું? કેશનું નામ, ટુ કેશ. ક્લિયર? એક સાઇડ એન્ટ્રી થઈ ગઈ ડેબિટ સાઇડ. કેશ ગોઝ આઉટ ઓફ બિઝનેસ, ઇટ મીન્સ વી નીડ ટુ રેકોર્ડ કેશ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. ક્રેડિટ સાઇડ કેશ કોલમમાં 1,500 લખવા પડશે બીકોઝ કેશ ગોઝ આઉટ ઓફ બિઝનેસ. ચેક કરીએ. સેમ ડેટ 13th માર્ચ ત્યાં આવશે બાય બેંક. કેશ કોલમમાં એન્ટ્રી કરશો એટલે બેંકનું નામ આવશે, બાય બેંક. લેજર ફોલિયોની અંદર સી કોન્ટ્રા એન્ટ્રી. કેશ કોલમ 1,500 રૂપીસ, બેંક કોલમ ડેશ. ક્લિયર? એટલે આ જે 13th માર્ચની એન્ટ્રી છે એ કોન્ટ્રા ટ્રાન્ઝેક્શન છે. કેશ ડિપોઝિટેડ ઇન બેંક, બોથ સાઇડ આપણે એન્ટ્રી કરવી પડશે. આ ટ્રાન્ઝેક્શન નવો છે તમારા માટે, ફર્સ્ટ ટાઈમ છે. હજી એકવાર રિપીટ કરી દો. Cash deposited into bank, cash goes out of business and bank is receiver. બંને કેશ અને બેંક ઇન્વોલ્વ છે એટલે બંને સાઈડ રેકોર્ડ થશે. બેંક રિસીવર છે, બેંકમાં ડેબિટ સાઇડ એન્ટ્રી આવશે. બેંક કોલમમાં ડેબિટ સાઇડ એન્ટ્રી કરી 1,500 as you can see in this બેંક કોલમ 1,500 રૂપીસ. ડેટ 13th માર્ચ, એમાં કોઈ નવી વસ્તુ નથી. રિસિપ્ટમાં શેના લીધે બેંકમાં રિસીવ થયું છે તો ટુ કેશ ડિપોઝિટ કર્યા છે, આ વસ્તુ નવી છે. કેશ ડિપોઝિટ કર્યા છે તો કોન્ટ્રા એન્ટ્રી છે એટલે આપણે સી લખશું લેજર ફોલિયોની અંદર. ઓપોઝિટ સાઇડ ક્રેડિટ સાઇડ આપણે એન્ટ્રી કરશું કેશ ગોઝ આઉટ ઓફ બિઝનેસ. કેશ કોલમમાં 1,500 રૂપીસ આપણે લખેલા છે. ડેટ 13. પેમેન્ટમાં બાય બેંક, બેંકની અંદર આપણે ડિપોઝિટ કરેલા છે એટલે કેશ ગોઝ ઇનટુ બેંક ફ્રોમ બિઝનેસ. એન્ડ લેજર ફોલિયોની અંદર કોન્ટ્રા ટ્રાન્ઝેક્શન છે એટલે સી. આઈ હોપ બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે કોન્ટ્રા ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ રીતે રેકોર્ડ કરવાના થશે. ક્લિયર?
મૂવિંગ ફર્ધર નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્વેશ્ચનની અંદર જોઈએ 17 સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ ઓફ ₹1000 એન્ડ સેલરી ઓફ ₹3000 પેઇડ બાય ચેક. એક સાથે બે એક્સપેન્સની ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે 17 માં સ્ટેશનરી એક્સપેન્સ એન્ડ સેલરી પેઇડ બાય ચેક પેમેન્ટ કરેલું છે. ઇટ મીન્સ વી નીડ ટુ રેકોર્ડ ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. કેવી રીતે પેમેન્ટ કરેલું છે સ્પેસિફિકલી ક્લિયરલી ક્વેશ્ચનની અંદર કીધું છે બાય ચેક અને ચેકથી પેમેન્ટ કરેલું હોય ઇટ મીન્સ it will be treated as bank transaction and we need to record this transaction on credit side in bank column. Let's see payment side 17th March buy stationery cash column dash bank column 1000 rupees stationery paid 1000 and another salary 3000. Same date 17th March buy salary cash column dash bank column 3000 rupees salary paid by check 3000 rupees in bank column. I hope બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ થી થયું હોય કેશ કોલમમાં જે ટ્રાન્ઝેક્શન બેંક થી થયું હોય ચેક થી થયું હોય બેંક કોલમમાં મેન્શન કરશે. મૂવિંગ ફર્ધર નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્વેશ્ચન date 20 ₹1100 paid towards shop rent 1100 rupees શોપના રેન્ટ માટે પે કર્યું. કેવી રીતે પેમેન્ટ કર્યું નથિંગ ઇઝ ગિવન ઇન ક્વેશ્ચન. કાંઈ જ્યારે ક્વેશ્ચનમાં ના કીધું હોય ત્યારે આપણે શું એઝ્યુમ કરીએ છીએ બાય ડિફોલ્ટ ધીસ પેમેન્ટ ઇઝ ડન થ્રુ કેશ. જ્યારે ક્વેશ્ચનમાં કાંઈ મેન્શન ના કર્યું હોય તો આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન કેશથી થયું છે એવું માની લેશું. ઇટ મીન્સ 1100 પેઇડ ટુવર્ડ્સ શોપ રેન્ટ ફોર બાય કેશ કેશથી પેમેન્ટ કરેલું છે એવું માનશું. પેમેન્ટનો ટ્રાન્ઝેક્શન છે ઇટ મીન્સ ઇટ વિલ બી રેકોર્ડેડ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ અને કેશથી પેમેન્ટ કર્યું છે સો અમાઉન્ટ વિલ બી રેકોર્ડેડ ઇન કેશ કોલમ. ચેક કરીએ 20 March by shop rent and cash column will be recorded by 1100 rupees dash in bank. Next transaction 25th check of ₹3000 received from Puja which is deposited in bank. પૂજા પાસેથી એક ચેક રિસીવ થયો અને જે આપણે બેંકમાં ડિપોઝિટ કરી દીધો. ચેક રિસીવ્ડ એન્ડ ઇમિડિયેટલી ડિપોઝિટેડ. આ ટ્રાન્ઝેક્શન બેંક કોલમની અંદર રેકોર્ડ થશે પણ કઈ સાઈડ રિસિપ્ટનો ટ્રાન્ઝેક્શન છે રિસિપ્ટ ફ્રોમ પૂજા ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ રિસિપ્ટ સો વિલ રેકોર્ડ ધીસ ઓન ડેબિટ સાઈડ આપણે રેકોર્ડ કરશું. ચેક કરીએ 25th March પર્ટિક્યુલર્સમાં શું આવશે રિસિપ્ટમાં કોની પાસેથી ચેક મેળવશે પૂજા પાસેથી તો ટુ પૂજા અને બેંક કોલમની અંદર લખશું 3000 રૂપીસ જેટલી અમાઉન્ટનો ચેક રિસીવ થયો છે આપણે લખશું બેંક કોલમ. ક્લિયર બધાને ક્લિયર થઈ ગયું કેવી રીતે આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ 31 ₹8000 રિસીવ્ડ ફ્રોમ સલમાન પાસેથી 8000 રૂપીસ રિસીવ થયા. કેવી રીતે રિસીવ થયા કાંઈ ક્વેશ્ચનમાં સ્પેસિફાઈ નથી કર્યું ક્લિયર નથી કર્યું. ઇટ મીન્સ 8000 ઇઝ રિસીવ્ડ થ્રુ કેશ બાય ડિફોલ્ટ આપણે માનશું કેશ રિસીવ થયા છે તો 8000 રૂપીસ કેશ કોલમમાં લખશું. પર્ટિક્યુલર્સમાં આવશે સલમાન ડેટ આવશે 31st March અને કઈ કોલમમાં આવશે કઈ સાઈડ આવશે ડેબિટ સાઈડ રિસીપ્ટ અને કઈ કોલમમાં આવશે કેશ કોલમમાં. ચેક કરીએ આન્સર 31st March ટુ સલમાન કેશ કોલમ 8000 રૂપીસ. ફ્રેન્ડ્સ જે ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે એના બધા ટ્રાન્ઝેક્શન વન બાય વન આપણે સોલ્વ કરી લીધા બધાની એન્ટ્રી થઈ ગઈ. હવે લાસ્ટ સ્ટેપ આપણું છે ટોટલ કરી અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું. સિમ્પલ કેશબુકની અંદર એક જ અમાઉન્ટની કોલમ હતી તો આપણે એક જ બેલેન્સ ફાઇન્ડ કરી દીધી. ડબલ કોલમ કેશબુકની અંદર બે કોલમ છે વન કોલમ ઇઝ ફોર કેશ એન્ડ અનધર કોલમ ઇઝ ફોર બેંક. બંને કોલમનો સેપરેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોલમનો ટોટલ થશે અને બંને કોલમની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેપરેટ બેલેન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું. પહેલા આપણે કેશ કોલમનો ટોટલ કરીએ જે ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ વધારે છે 23000 જે બંને સાઇડ લખેલું છે અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપણે લખશું 31st March 19 ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન 23000 માંથી કેશની અંદર જે બે કોલમ અમાઉન્ટ લખેલી છે ક્રેડિટ સાઇડ 1500 and 1100 that will be deducted and final amount will be 20400 which will be considered as closing balance of cash. Closing balance of cash is 20400.
સેમ વે જેમ કેશનું ક્લોઝ કરેલું એવી રીતે આપણે બેંક એકાઉન્ટ બેંક કોલમ પણ ક્લોઝ કરશું. બેંકનો ટોટલ 9500 જે બંને સાઈડ આપણે લખીએ છીએ અને 9500 માંથી ક્રેડિટ સાઈડની જે અમાઉન્ટ છે 4000 એ આપણે માઇનસ કરીએ and remaining amount will be 5500 which will be closing balance of bank. તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે આપણે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફાઇન્ડ કરશું. કેશ કોલમનો ટોટલ કરી એમાંથી કેશ કોલમની ઓપોઝિટ સાઈડની અમાઉન્ટ માઇનસ કરશું. બેંક કોલમનો ટોટલ કરી બેંક કોલમની ઓપોઝિટ સાઈડનો ટોટલ માઇનસ કરશું and remaining amount will be written as balance carried down અથવા carried forward. સો ફ્રેન્ડ્સ આજનો આપણો સેશન આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. આપણે આજે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે એ ડિસ્કસ કર્યો. ડબલ કોલમનર અથવા 2 કોલમનર કેશ બુક વિથ કેશ એન્ડ બેંક કોલમ. નેક્સ્ટ સેશનમાં જ્યારે મળશું ત્યારે આપણે ફર્ધર જે ડિફરન્ટ ટાઈપની સેકન્ડ ટાઈપની જે કેશ બુક છે 2 કોલમનર કેશ બુક એના પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સાથે મળશું. આજના આપણા સેશનનું મટીરિયલ જે છે આ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન અને જે થિયરી ડિસ્કસ કરી એનું મટીરિયલ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદરથી તમને લિંક મળી જશે. નેક્સ્ટ સેશનમાં મળીએ ત્યાં સુધી ગુડ બાય, થેન્ક યુ.